नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड मध्यम जाना कि मो सीए जहाँ को मु खोजुची ये शरीर भितर से शरीर अच्छा ये देह भितर से देखी अच्छा मन ताको परदा घोड़े रखिदे। जितेबाला आम मनर सत्यता को जाना जितेबाला आम शरीर सत्यता को जाना से तत्व को अनुभव कर जे पर्यंत अज्ञान रहीचे ईश्वर को बाहर खोजा। ईश्वर वैकुंठ अच्छा, ईश्वर मंदिर अच्छा, ईश्वर एठी अच्छा, ईश्वर सेठी अच्छा, ईश्वर पाइबा या कर, ईश्वर पाइबा से कर। एमती ही आम घुरुवा कि ईश्वर प्राप्त करें। एति भावतु जदि जड़े भी मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति करेना ताहले आमे भी ईश्वर प्राप्ति करिपरिबा। यदि जड़े भी मनुष्य जीवन से मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाई आमे मध्य मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाइपरिबा। मनुष्य जन्म होची श्रेष्ठ जन्म। सेथिपाई तो केवल मनुष्य को ही दिव्य ज्ञान दि जाइए। केवल दिव्य ज्ञान को विनियोग करी से निजर जीवन को सार्थक करिबो, निज को चिन्हिबो, ईश्वर प्राप्त करिबो। मनुष्य सर्वदा संसार रे ईश्वर खोजु थाए किंतु से बुझी पारु न थाए कि संसार ऊर्ध्वे ईश्वर अछंती, शरीर ऊर्ध्वे ईश्वर अछंती। तो ईश्वर को आमे बुझबार अछि, जानबार अछि। सेथिपाई प्रथमे निज को चिन्हि जाओ। जे पर्यंत निजे अज्ञान अच्छे ईश्वर प्राप्ति करि परिबा नाही। जेतेबेले आम निज को चिन्हवा, निज को जाना, ईश्वर को अनुभव करिपरिबा। कहीं मु हूँ परम पितांकर अंश। जदि मु निज को चिन्हबी तेबे परमात्मा को मु अनुभव करी। जदि मु निज को न चिन्ह पारि, निज को मनुष्य बोली ज्ञान करी, संसार रे सुख शांति आनंद खोजी ताहले मु अज्ञान अच्छी मु ईश्वर को कदे प्राप्त करि नाही। जदि मु जानी जीवी मु हूँ परमात्मांकर अंश ताहले मो भितर थिबा से अंश मु अति सहज अनुभव करि मनर ऊर्ध्व को जाई परिबी। हाँ आज्ञा, मन ही सबरी मूल। जो मन आपण को दुख कष्ट अशांति देउची, जो मन आपण को पाप कार्य नियोजित करुची, कुकार्य नियोजित करुची, सेई मन को केवल आपण को निजर आयत रखबार अछि। अर्थ ताको ध्यान माध्यम रे एकाग्र करिवार अछि। सी कौन करुची ना पर दिन पर मुहूर्त रे से विचार पर विचार सृष्टि करुची, ताको विचार मुक्त करिवार अछि। कहीं ना ए मन जे पर्यंत विचार थिबो आपण निजर अंश को अनुभव करिपरिबे नाही। ये विचार मुक्त हेले जाई आपण अंश को अनुभव करेंगे। जे पर्यंत पोखरी दूषित हो मनकर से पोखरी थी जल दूषित हो अलिया आवर्जन भरी से पर्यंत आपण निजर मुख को देखिपारे ना। जेतेबेले पोखरीर जल शुद्ध थी आपण निजर मुख को देखिपारे। ठीक सेमिति मन जे पर्यंत विचार रही आपण निज को अनुभव करिपरिबे नाही। जेतेबेले मनर विचार शांत हो आपण निज को अनुभव करिवे। सेथिपाई आमको कौन करिवार अछि, निज को बुझिबार अछि, निज को जानिबार अछि। आमे सर्वदा अन्यमान को कथा बुझी थाउ। आमे सर्वदा संसार रे निज को भिजई मजे हजई रखी थाउ, किंतु प्रकृति रे जो स्वरूप आमे तांको केतेबेले समय देई न थाउ, केतेबेले आमे तांको बुझिया को प्रचेष्टा करि न थाउ। सेथिपाई तो आमे संसार रे आजी दुख कष्ट अशांति जीवन यापन करेछि। कहीं ना आमे जे पर्यंत निज को न चिन्हबा, निज को शरीर भितर बांधि रखिबा, शरीर दुख हेले निजर दुख बोली स्वीकार करुथिबा, मनरे कष्ट हेले आमे निजर कष्ट बोली स्वीकार करुथिबा। किंतु जेतेबेले निज को चिन्हि जिबा आमे जानि परिबा कि शरीर मोठर अलगा, मन मोठर अलगा। तो शरीर कर्म करुची, शरीर कर्म फल भोग करुची, मन विचार सृष्टि करुची। तो आमे बुझी पारिबा तो सेतेबेले आमे सेमान कष्ट को निजर कष्ट बोली ज्ञान न करी आमे मो स्वरूप स्थित रही
ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘର, ସେ ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପର, ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଯଦି ନିଜର ଲୋକର କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ, ଇଏ ହେଉଛି ପରଲୋକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର, ମନ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ପର। ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସାରରେ ମୋତେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଫଳ ମୋର ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ କର୍ମବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ମୋତେ କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ବାନ୍ଧିବାର, କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବାର, କଷ୍ଟ ଦେବାର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ପରମାନନ୍ଦ ରହିବି। ଶରୀରର କିଛି ବି ହେଉ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ମାନିବି ଯେ ସେ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ମୋର ନୁହଁ। ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିବି ଯେ ସେ ହେଉଛି ମନର, ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ମୋର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଯିବେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ବାଟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଗଲା ପରେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ବାଧକ ହେଉଛି ମନ। ମନକୁ କେବଳ ଏକାଗ୍ର କରିହେବ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମନର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ତାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଚାରରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସିଏ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ। ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିହେବ, ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିହେବ, ନା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିହେବ, ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଲେଖ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। କୌଣସି ଶରୀରର ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତି ଆମ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ପୂଜା କରିବେ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେହି ଅନୁଭବ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଅଛି ସବୁ ଭରି ହେଇକି ଥିବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଯା, ତୁ ନିଜକୁ ବୁଝିଯା,
ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ।